Okay. Okay, good morning. Aerodynamic lift. Okay. Aerodynamic lift. ഇപ്പോൾ എന്താണ് aerodynamic lift? നമ്മൾ എയറോഡൈനാമിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? Various aspects about the aerodynamics and regarding the vortices, air resistance and all, and we have seen the drag coefficient, and also what all forces acts on a body or a vehicle when it is passing through a medium such as fluid or air. There we have mentioned about the drag coefficient and how it changes with different shapes and all. Now we will see what is an aerodynamic lift. So by the name itself, we will get an idea that something happens to a body due to its aerodynamic shape, that is lifting process. A lifting process will take place, and based on this principle the aeroplane is working or aeroplane is lifting. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പൊങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത്. Okay, first of all, lift coefficient. Regarding the lift coefficient, the aerodynamic lift coefficient is represented as CL, capital CL. So CL വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is a measure of variation in pressure created above and below the vehicle's body. So we have already seen when a vehicle or any automobile passes through a medium or moves in a particular direction, the air will pass through its surfaces, mainly through the bottom portion and also through the top portion, and there will be a pressure difference between the two, and that particular variation, a measure of that variation is the denoted by CL, or it is the lift coefficient. So this is the measure of variation in pressure created above and below a vehicle body. Hence, a resultant upthrust or downthrust may be produced. So, depending on that value, a resultant upthrust, that is a force in the upward direction, or a downthrust, a force in the downward direction, may be produced. And this all depends on the body shape. So it all depends on the shape of the vehicle. So the positive lift, in case it is if it is positive lift, it reduces the tire to ground grip. Tire to ground grip means the ability to or tendency to hold towards the ground, hold the vehicles towards the ground. If it is a positive lift, then it reduces that grip, and if negative, then in the opposite manner, that is in the negative lift increases the tires road holding. Now vehicle lift, when a car travels around a road, the airstream moving over the upper surface of the body from the front to rear has to move further than the understream. So in the general case, so
this. Okay. Car. So let us assume a car moving in this particular direction. So the wind, this is the air, and the air will pass through in this direction. The top layer, top portion, and through the bottom portion it moves like this. So from here we can see for the bottom portion it has to travel only a small distance, but for the upper portion or top portion it has to pass through a long portion that is mentioned here. When a car travels along a road, the airstream moving over the upper surface of the body from front to rear has to move further than the underside stream. Therefore, the direct slower moving underside and the indirect faster moving top side airstream generates a high pressure underneath the car than over it. So, in the top portion, there is a velocity is high, or more than that of the underside, where the velocity is less but the pressure is high. So on the top portion we can see there is a low pressure region, and the bottom portion there is a high pressure region. So the resultant vertical pressure generated between the upper and under surfaces reduces net upthrust lift. So this causes a lift. So this is how a vehicle is lifted. The lift magnitude depends on the style profile, distance of the underfloor, and the vehicle speed. So the lift magnitude, how much it is lifted, or the magnitude of which will depends on these particular things. That is the profile, that is the shape, profile, then the distance of the underground floor and the vehicle, that is from the road to that particular portion. തെളിയുന്നില്ലേ? ഓ കറുത്ത മഷി തന്നെ. That is, suppose this is a car, then this particular height, okay, that is the distance of the underfloor and the vehicle. Then the vehicle speed, these three things. So the lift magnitude depends on these three conditions. The positive lift is greater in this vehicle, in this type. The positive lift is there. It also tends to increase with the square of the vehicle speed. So it is directly proportional to square of the vehicle speed. There is a reduction in the tire to ground grip. So as a result, there will be a reduction in the tire to ground grip. That's why it is lifting upward. If the uplift between the front and rear of the car varies, then the slip angles produced by the front and rear tires will not be equal. If the uplift between, that is if there is a uneven uplift between the front and rear part of the car, then the slip angles means എന്താണ് സ്ലിപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഒരു വീലാണ്, വീലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പോകുന്ന മോഷൻ വേറെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ? സോ if the uplift between the front and rear of the car varies,
then the slip angles produced by front and rear tires will not be equal. And neutral shear characteristics cannot be obtained. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. Therefore the uncontrolled lift will decrease the vehicle's road holding and which causes steering inability. This is the figure showing various forces. This is the direction of motion and this is the drag resistance direction. This is the uplift or upthrust direction. So from the figure you can see this is tightly packed means much higher pressure, loosely packed means low pressure. So here it is a high pressure region and in this portion here it is low pressure compared to the bottom surface where it is high pressure, and you can see the wake, negative wake, that means the pressure is below the atmospheric pressure. These are the pressure zones in the vehicle. Now regarding the underbody floor height versus aerodynamic lift and drag. So how the underbody floor height affects the lift and drag. Lift and drag. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ പോവാണ്, suppose car. Suppose the car is moving in this direction and let it be the motion of air stream like this. So as a result it may have a lift in this direction, lift, and the drag means എന്തായിരിക്കും ഡ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ബോഡിയുടെ മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഡ്രാഗ്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിയാക്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് അതിനെ ഹൗ ദ അണ്ടർബോഡി ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The car body is subjected to a slight negative lift force with a large underfloor ground clearance. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അണ്ടർഫ്ലോർ വിത്ത് ലാർജ് അണ്ടർഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറയുമ്പോൾ ആസ് ദ അണ്ടർഫ്ലോർ സർഫസ് മൂവ്സ് നിയറർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് the underfloor airspace becomes a venturi, ഒരു വെഞ്ചറി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ദ എയർ ടു മൂവ് ഫാസ്റ്റർ അണ്ടർ ദ ബോഡി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ എയർ വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ. അപ്പം വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയും അല്ലേ, പ്രഷർ കുറയും. ബട്ട് ഫർദർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ അണ്ടർഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മേക്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ അണ്ടർ ബോഡി എയർ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെഞ്ചറിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല, എയർ തീരെ പാസ് ചെയ്യില്ല. സോ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് മേക്സ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ ദ അണ്ടർ ബോഡി എയർ ഫ്ലോ. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? അവിടെയൊക്കെ എയർ നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഇനി ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വെഞ്ചറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. വെഞ്ചറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പം സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എയർ സ്പീഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എയർ സ്പീഡ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മുകളിലെ കേസ് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ പ്രഷർ എന്താണ് കുറവാണ്, ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, താഴേക്കായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക, നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെഞ്ചറി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടി, അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു, ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ വെഞ്ചറി പോലെ അല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് സ്ലോ എയർ ആണ്, അതായത് വെഞ്ചറിയുടേതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്ലോ ആണ്, അതെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ സ്ലോ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം പ്രഷർ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക, പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ അപ്പം കമ്പയർഡ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ എബോ ടോപ്പ് പോർഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. So for larger ground clearance, negative lift down thrust is produced. In positive lift up thrust is generated for small ground clearance. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിഫ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വേഴ്സസ് H/B റേഷ്യോ. ഈ H/B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ആണ്, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ്, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ആണ് H. അപ്പോൾ ഈ H/B റേഷ്യോ വെച്ച് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ലിഫ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. H/B റേഷ്യോ വളരെ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം? H/B റേഷ്യോ വളരെ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും, താഴ്ന്നിരിക്കും. അതായത് സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, അവിടെ ലിഫ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് പോസിറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ്. ഇനി അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ലിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ പോർഷൻ. അവിടെ തുടക്കത്തിൽ വെഞ്ചറി എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് ഫ്രീ സ്ട്രീം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഗ്രാഫാണ്, അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുക, ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എയറോഫോയിൽ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്. എയറോഫോയിൽ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവും. സോ എനി ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവിങ് ദ എയർ സ്ട്രീം ഹാസ് സം ഫോം ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്. സോ ബൈ കൺസിഡറിങ് ഇനി ഒരു ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം അതിനകത്ത് എ പാർട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കൺസിഡറിങ് ദ ഫിഗർ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആർ നോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ്, ഈ കാണുന്നതാണ് ഫിഗർ എ. ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഏതൊരു ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ direction of flow of air, and due to the flow of the air certain reaction is induced. Reactions ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ that reaction causes the pressure, high pressure over this portion, top bottom portion, and low pressure over the top portion. ഇനി അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും അതുപോലെ ഈ റെയർ പോർഷനിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രാഗ് ഡയറക്ഷൻ, ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ്, ഇത് ഡ്രാഗുമാണ്. അപ്പോൾ ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ ഫിഗർ എ, ഈ കണ്ട ഫിഗർ, എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ, ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആർ നോട്ടഡ്. The air pressure above the surface of the plate is reduced, but underneath it is increased. അപ്പോൾ താഴത്തെ പോർഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും, മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും, ലോ പ്രഷറും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി സെക്കൻഡ്,
ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ റിസൾട്ടൻ്റെ ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ലിഫ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റും ഇതെന്താണ്? ഡ്രാഗ് കമ്പോണൻറ്റുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിനെ പുറമിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രാഗ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഇത് എന്താ പറയുക, ലിഫ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്. Air pressure above the surface of the from the figure B, it can be seen that the horizontal and vertical components of the resultant reaction represents both drag and lift respectively. അതായത് horizontal component represents the drag and the vertical component represents the lift. Shown in the figure. അല്ലേ? horizontal component represents the drag and vertical component represents the എന്താണ് ലിഫ്റ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കോമ്പണൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലാർജ് ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. അപ്പം തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കോമ്പണൻസിൻ്റെ നോക്കാം. നമുക്കിപ്പം അറിയാം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ്. അതായത് suppose we can consider two cases. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ആംഗിളിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും. അതായത് കോമ്പണൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ്. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രാഗ് കോമ്പണൻറ്റ്. ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇത്രയുണ്ട്, ഡ്രാഗ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇത്രയുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറുതാണ് അല്ലേ? കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡ്രാഗ് കോമ്പോണൻ്റ് ഇത്രയുണ്ട്. അതായത് ഫോർ സ്മോൾ ആംഗിൾസ് ദ ലിഫ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് വിൽ ബി ഹൈ, ആൻഡ് ഫോർ larger angle theta lift component will be low. ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. From the figures, if the angle of inclination increases, the upward lift component will be smaller and the backward drag component will increase. അതാണ് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി as angle of inclination decreases, the lift increases and drag decreases. നേരെ തിരിച്ചു. Now aerofoil lift and drag. Aerofoil സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിലൊരു ഷീറ്റ്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക.
ഓക്കെ, പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. Then we can see the direction of flow of air. You can see here, and here in this portion we can see a turbulent flow. ഇവിടെ ഒരു turbulent flow വരും, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വോർട്ടിസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ് മേ കോസ് എ ഡ്രാഗ്, അല്ലേ, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് കോമ്പണൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. ലിഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും, ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചർ വന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ, സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ, ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. രണ്ടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, എയറോഫോയിൽ ആണ് സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് from those figures, if an aerofoil profile is used instead of the plate, then the air stream over the top surface will move further and faster. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ടോപ്പ് പോർഷനിലുള്ളത് എന്താണ്, മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Hence the aerodynamic lift increases and it promotes a smooth airflow over the upper surface. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഈ എയറോപ്ലെയിനിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എയറോഫോയിൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, ലിഫ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് വേഴ്സസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക്, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും, വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നോസ് ഷേപ്പ്. ഇനി ഇത് ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണിത്. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇപ്പം the factors, this is one of the factor which affect the drag coefficient. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നോസ്, ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നോസ് ഇവിടെ എന്താണ്, താഴേക്കാണുള്ളത്, അല്ലേ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ടേൺഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൗൺ ടേൺഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ, താഴേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മൂക്ക് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേരെയാണ്. സോ ദ സെൻട്രൽ നോസ് പ്രൊഫൈൽ വേർ ദ നോസ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻട്രൽ പോർഷൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ upward direction or upturned nose profile. ഈ മൂന്ന് കേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്, ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ. ഡൗൺവേർഡ് നോസ് പ്രൊഫൈലാണ്. അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ്, ലാർജ് മാസ് ഓഫ് എയർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, കുറേ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇനി താഴേക്കളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മീഡിയം മാസാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ടോപ്പ് പോർഷനിലും മീഡിയം ആയിരിക്കും, താഴെയും മീഡിയം പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി അപ്ടേൺഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ, ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക, അപ്ടേൺഡിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, താഴേക്കൂടായിരിക്കും എന്താണ് കൂടുതൽ എയർ മൂവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കാരണം ഈ നോസ് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ എയറും താഴേക്കൂടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക, മുകളിൽ എന്താണ് കുറച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ 3 പോർഷൻസ് വരുന്നത്. നോക്കാം ഓരോന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഡൗൺവേർഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ. There the larger mass of air flows through the upper side, but only small amount of air flows below the lower side of the vehicle body.
ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, മുകളിലേക്കൂടെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അപ് ടേൺഡ് നോസ് പ്രൊഫൈൽ ആകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്നതാണ് കാർ ബോഡി ഡ്രാഗ് റിഡക്ഷൻ. കാർ ബോഡിയുടെ ഡ്രാഗ് റിഡക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു, വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫോഴ്സാണ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് പല ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകാനൊക്കെ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കാറും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയായാലും ശരി, അതിൻ്റെ ഡ്രാഗ് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ പല പല ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊഫൈൽ എഡ്ജ് റൗണ്ടിങ് ഓർ ക്യാംഫറിങ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബോണസ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ബ്രേക്ക് ആംഗിൾ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം, ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് വരുന്നത് റൂഫ് ആൻഡ് സൈഡ് പാനൽ ക്യാമ്പറിങ്, റെയർ സൈഡ് പാനൽ ടാപ്പർ, അണ്ടർ ബോഡി റെയർ ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ടാപ്പർ. ഓരോന്നും ഓരോ ഫിഗർ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾ മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയേഷൻ. ആ വേരിയേഷനാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റെയർ ആൻഡ് ടെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതുപോലെ അണ്ടർ ബോഡി റഫ്നെസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് എടുക്കുന്നില്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. കാരണം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 6th മോഡ്യൂൾ കഴിയും. അപ്പോൾ the rest we will see in the next class. അപ്പോൾ റിവിഷൻ എല്ലാം തുടങ്ങാനായി.